الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كتاب الجهاد لنا من بلوغ المرام. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنهم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا أخرجه مسلم. الحديث دين سمانه ورزم على حديثنا يا جهادين إلاما ميابرار حديثنا أعداء الإسلام ندملوت هيدلم يسلمنا قتال يسلمنا حرب يسلمنا جهاد نظيف يوانا قتال. حديث مسلم لاي عندي شيء 731 حديثنا إلى وقد اختصر الحافظ بعض عباراته بدي أن نقطر الحافظ في البلوغ يهن الحديث أطر أرجو يتوسنوا قالاتوچين اختصار أرجونا يامطوت إلى المخرج سلازه لفظ مسلم أهون بتبالو قطر عندي شيء 731 حديث እናገኘዋለን ማለት ነው። في صحيح مسلم بتمامه ማየ حديثون የሚያስተላልፈው እንደሰማነው سليمان የተሰኘ ታቢዒ ነው። سليمان ابن بريدة የቡረይዳ ابن الحصيب الأسلمي ልጅ ነው። ሁለት ልጆች አሉት የሚያወሩ ከሱ አንደኛው ይሄ ነው አንደኛው ደግሞ ሌላ ነው አብዱላህ የሚባልም አለ። ይሄ سليمان ከአባቱ ከቡረይዳ ابن الحصين الأسلمي ይዘው ይሄን ሐዲስ من يلالو بريدة قال بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا نبروا إذا أمر مالت انجدي أميرا شو من يشومو قزي عند صحابي انجدي أمير أرقو على جيش بسراويت وشلاي جيش مالت انجدي جنود مالت فرسراويت وشالو مجاهدوت من الصحابة አሚር ያስፈልጋቸዋል። በነዛ በወታደሮች ላይ አንድ አሚር ሲሾሙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያረጉታል? አውሳሁ ቢተቅዋላህ አደራ ይሉታል፣ ይመክሩታል አላህን በመፍራት እንግዲህ አላህን ፍራ። የተቅዋላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወሲየቱላህ ለዒባዲሂ አወሊሂም ወአኺሪሂም ብዙ ጊዜ እንደምንሰማው እንደሚባለው ያለ ተቅዋ የሚመጣ የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في كل وصاياه تقوى الله بتقوى الله يجمرالو وصياته አሁንም ይሄንን አሚር አላህን ፍራ ብለው አደራ ኑዛዜ ይሉታል። وبمن معه من المسلمين خيرا ከዛ በኋላ ደግሞ አብረው እነዚህ አንተን መሪ ያረኩላቸውን ሰዎች እነዚህን ሙጃሂዶችን ኸይር ዋልላቸው አሚር ነኝ ብለህ እንዳታሰቃያቸው እዘንላቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲሳቸው ተናግረዋል። በእኔ ኡማዎች ላይ አሚር ሆኖ ሹመት አግኝቶ ለነሱ ያዘነ
الله يزنلت على نبياتنا صلى الله عليه وسلم عامرنا بلو ደግሞ እነሱን ያስቸገረ الله ያስቸግረዋል ነብያችን صلى الله عليه وسلم ስለዚህ መጀመሪያ በተቅዋላህ አደራ ይሉታል ያንን አሚር አሉ ቡረይዳ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እነዚህ ከስርህ ያሉ ሱሐቦች ሙስሊሞች እነሱን ኸይሯል እነሱን የሚያስቸግር ነገር እንዳትሰራ ብለው ኸይር እንዲሰራ አደራ ይሉት ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁላቸውንም ወصያ ካሉ በኋላ ثم قال ምን ይሏቸዋል ለአሚሩም ለማእሙሮቹም اغزوا بسم الله في سبيل الله አላማውን እኮ ሲነግሯቸው በአላህ ስም ተወክላችሁ ዝመቱ የምትታገሉትም في سبيل الله اخلاص እንዳረጉ በአላህ መንገድ لتكون كلمة الله هي العليا ይሄንን ጥሪት አርጋችሁ ንያችሁን ዝመቱ አሁንም قاتلوا من كفر بالله ለኩፍር እኮ ነው የምንጋደላቸው ያሸባብ ለገንዘባቸው ለምናምናቸው እኮ አይደለም አሁን ደውላ እስላሚያ እናቆማለን ይያሉ ያለው ችግራችን የይሁዶች ጋር ዲናዊ ችግር አይደለም ችግራችን ምንድነው አሉ اقتصادي ችግር ነው የኢኽዋን ሙስሊሚን የሚባለው ፓርቲ የይሁድ ጋር ያለን ችግር ሙሽኪላ اقتصادية ናት فلسطين የሚባል ሀገር ቆርጠው ስለወሰዱብን ነው طيب እሳን ቢመልሱስ ምን ሊያረጋቸው ስለዚህ ያ ሸባብ ይሄ እስልምናን ተሕሪፍ ያረጉ ሸባባችን ባልሆነ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ሚለው እኮ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بلو قطتا እንደከፈሩ ሲናገር وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ስለዚህ ምን ጋደላቸው ችግራችንም እኛና እነሱ መካከል እስላማዊ ዲናዊ ችግር ስለዚህ አሁን ምን አሉ قاتلوا من كفر بالله بالله የካደ ተጋደሉ اغزوا አሁንም ዝመቱ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولا تغلوا ولا تغدروا እንግዲህ غلول ማለት ካሁን በፊትም እንዳልነው وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران نبي لسرق አይገባውም የሰረቀ ደግሞ ያንን የሰረቀውን يوم القيامة ይዞ ይመጣል ይላል الله سبحانه وتعالى ስለዚህ غلول አንዳንዶቹ አህሉ ሉጋ ሲፈስሩ ተሰሪቀቱ مطلقا ከማንም ቦታ ቢሆን መስረቅ غلول ይባላል ብለው የፈሰሩዋል አንዳንዶቹ لا خاص بالسرقة من الغنيمة ከምርኮ ገንዘብ ለሚሰረቅ ገንዘብ ብቻ ነው غلول የሚባለው አሉ አልሙሂም ቂታል አካሄዳችሁ ገንዘብ ሲገኝ ምርኮ ገንዘብ ከዛ ምርኮ ገንዘብ እንዳት ከዱና እንዳትሰርቁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولا تغدروا ከዚህ በለጠ እንግዲህ ይል ቃል ኪዳን ገብታችሁ ከሆነ ስምምነት ደግሞ ገብታችሁ ከሆነ ኩፋሮች ጋር አህዳችሁን እንዳታፈርሱ አህዳ አታፍርሱ እንደዛ እኮ ነው የሚለው አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችንን وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء نمل كفاروش قال قال قبته يكدنيال بله كجمتك كفرة أنت معهدهم بتككل እንደዚህኛ ተተናዋል ብለህ ነግራቸው ከዛው በኋላ ነው እነሱ መዋጋት አህዲ ገብተናል ብሎ ሲያበቃ አህዱን አፍርሶ መዋጋት አይቻል ስለዚህ አህዲ ካደረጋችሁ እንግዲህ እዛ የምትጋደሏቸው አካሎች ጋር አህዳችሁን ቃል ኪዳናችሁን አታፍርሱ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولا تمثلوا ተምሲልም አታርጓል ተምሲል ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው ያው ሰዎች ሲገዳደሉ እንግዲህ የገደልከውን አካል ካፊርም እንኳን ቢሆን አካላቱን ብልቱን ምናምን አትቆራርጧል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን በሸሪዓችን ክልክል ነው ተፋለመ ምትጋደለው ለኢላኢ ከሊመቲላህ ነው ብለናል ገደልከው انتهت القضيه ከገደልከው በኋላ የነፍርንጫውን መቁረጥ ዘከሩን መቁረጥ እጁን መቁረጥ በሸሪዓ ምንድነው ነው የሚባለው ትልቅ ወንጀል ከባድ ነው ኢላ اللهم እነሱ ካረጉ وان عاقبتم فعاقبوا ሌላ استثناء ይወጣል አለዛ በዳን ጀምራችሁ
ተምሲል እንዳታረጉ ቀጥሎ ወላ ተቅቱሉ ወሊዳን ሕፃን እንዳትገሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልወሊድ ወሰቢ እንግዲህ ሰቢ አንደኛ مكلف እኮ አይደለም ስለዚህ ታቢዕ ለአህሊህ ነው እሱ አይገደል በእጅማዕ ነው ብለዋል ሕፃን አንዳገሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደኛ ይሄ ነው ተክሊፍ لم يجري عليه القلم ገና ነው ሁለተኛ ደግሞ ቢማረክ ረቂቅ ሆኖ ምን ይሆናል ለሙስሊሞች ያገለግላል ልጆችና ሴቶች እኮ የኩፋሮች ምንድነው የሚደረጉት ብለናል ይማረካል ሲማረኩ ባሪያ ከተደረጉ ሙስሊሞችን ምን ያደርጋል ያገለግላል ስለዚህ ሕፃን አትግደሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስም ይመጣል وإذا لقيت عدوك من المشركين بالله كم يقارو كهونو طلاتوچህን ያገኘህ ጊዜ አሉት አሚሩን فادعوهم إلى 3 خصال خلال የሚልም ይኖራል خصالም ይላልኛ ንስሐ ማዕናቸው خصالም خلالም አንድ ነው እንግዲህ አዱውን ስትፋለም ስታገኘው ወደ 3 ነገር ጥሪ ያቀርብላቸው አሉ እነዛን ጥላት እንግዲህ አዱ ካሁን በፊት እንዳልኩት መስደር ስለሆነ አስሉ ለአንድም ለሁለትም ለብዙም ሰው ይሆናል الله እኮ የሚለው سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء الى العدو ብሎ ሲያበቃ ስለዚህ አዱ የሚለው ባለበት ቃል ሆኖ ለአንድም ለሁለትም ለብዙም ይሆናል አሁን ጥላቶቻችሁን ያገኛቸው ጊዜ ከሶስት ነገሮች ከሶስት ስራዎች ወደ አንድ ጥራቸው ወይ ወደ ሶስት ነገር ጥራቸው فايتهن اجابوك اليها ከነዚህ ከሶስት ማንኛይቱንም እሺ ብለው አቤት ብለው ከተቀበሉ فاقبل منهم አንተም ያንን የተቀበሉትን ነገር ከነሱ ተቀበል አሚሩን ነው ይሄን የሚሉትኝ وكف عنه ግድያን ከማካሄድ ተቆጠብ ተከልከል ከሶስት አንዱን ከተቀበሉ እንዳትገላቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فايتهن ማለት ከሶስት ማንኛይቱንም ከተቀበሉ እሺ ብለህ ተቀብለህ ቂታል እንዳታካሄድ እጅህን ሰብስብ አሚሮች ዑመር አንተ አሚሩም ሆን ማእሙር ረዒያህም እንዳይጋደሏቸው እነዚህን ሰዎች አሉ ሊዘረዝሩልን እንግዲህ ወደ 3 ነገር ጥሪ ያቀርብላቸው ብለዋል ከሶስቱ አንዱን ተተቀበሉ እነሱን መጋደል አይቻልም እንዳትጋደል አሉ ሲዘረዘር ሶስቱ አንደኛ ادعوهم الى الاسلام መጀመሪያ እንግዲህ ይሄ ዳዕዋ ስናዓርፈው ጂሃድ ማለት دعوة الكفار او دعاء الكفار الى دين الحق ትክክለኛውን ዲን እስልምናን እንዲቀበሉ ምን ማድረግ ነው ብለናል ጥሪ ማቅረብ ከዛ በኋላ እንግዲህ እምቢ ሲሉ ዳዕዋ እንዳይስፋፋ ሲያደርጉ ምናምን ከዛ በኋላ ወደ ቂታሊክ ስለዚህ አሁንም ወደ 3 ነገር ጥሪ ያቀርብ ተብለዋል የመጀመሪያው እንዲሰልሙ እነዛ ሙሽሪኮች ጥሪ ያቀርብላቸው فإن أجابوك አቤት እሺ ብለው አንተን መርሐባ ብለው ቢሰልሙ فاقبل منهم እስልምናቸውን ተቀብለህ እንደናንተው فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ምንድነው የሚለው አያጀበ فإخوانكم في الدين ምንም አለ فخلوا سبيلهم ምንም አለ لنفس الصوت وفي صفحتين متقابلتين ስለዚህ ተመልሰው ከኩፍራቸው صلاه ካቆሙ ዘካ ከሰጡ فخلوا سبيلهم መንገዳቸውን ተውላቸው እንደናንተ ሆነዋል فإخوانكم في الدين ከሆነ واضح ነው በዲን ወንድሞቻችሁ ናቸው ሰልመናል ይያሉ እንደተብለው ይገደላሉ እነዚህ ሰዎች አቸው لا سبيل إليه ማስ ከሰለሙ ተዋቸው አሉ እስልምናውን ተቀበል ባይሆን እንግዲህ አረቦች ናቸው ዛባዲያ ያሉ ስለሆኑ ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين ከዛ በኋላ ባይሆን ሰልመናል ሲሉ ቂታል ይቀርላቸዋል ሂጅራ አርጉ ወደ መዲና ብለ እንግዲህ ምን አርጋቸው ጥሪ ያቀርብላቸዋል ይሄ እንግዲህ ሐዲሱ ላለው قبل فتح مكة ነው አሉ بعض الائمه بعد فتح مكة كنت من البلما لا هجرة بعد الفتح عندنا ይሄናሉ لا عندنا لا يستلزم
بعد فتح مكة وجوبنا ويقروا انجي مشروعية وسلالة بعد فتح مكة ليهون يشلال ليالو مال فإن أبوا تاقراتشين أن ننكساكسم أن نلكم ماقراتشين إلى دار المهاجرين أن هدم بلهم بكالو فأخبرهم نقراتشوال أنهم يكونون كأعراب المسلمين كمسلموت قطر بادية كبابين دمينورو تندزان دميهونو أساوكاتشو ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء كمركو غنزبنا كفيء من نقر أيقباتشوم إلا أن يجاهدوا مع المسلمين المسلموش قات جهاد كالقبات كالتاقلاتشو في صفوف المسلمين تجمراتشو جهاد كالارقاتشو ይሄ የምርኮ ገንዘብ ሌሎች ሙስሊሞች ጂሃድ አድርገው ከሚያገኙት የምርኮ ገንዘብ ድርሻ እንደሌላቸው አሳውቃቸው አሉ። ስለዚህ ከሶስት አንዱ እዚህ ድረስ አለቀ። መጀመሪያ ወደ ምንድነው የሚጠሩት ይያልን ነው? ወደ እስልምና። እስልምናን ከተቀበሉ ሙስሊሞች ሆኑ። ባይሆን እንግዲህ ዳራቸው ያው ባዲያ ስለሆነ ተዓሊም الشريعኛ አሁንም እኛ ጋር እንደዛ ነው ያለው። ከተማ ያለ ሰውና ባዲያ የሚኖር ሰው ዲኑን እኩል ያውቃል አያውቅም? አብዛኛውን ባዲያ ዘላል ሳይሆን ዲኑን አያውቅም። በተለምዶ ብቻ ወላሂ ይላል አልহামዱሊላህ ይላል። ግን ስትጠይቀው ጠለቅ ብለህ حتى أركان الإيمان أركان الإسلام አይረዳም። ስለዚህ ይሄን ለማወቅ አሁንም ቢሆን إلى الحاضرة هجرة ማድረግ مشروعنا مستحب ነው ብለዋል። ይሄንን እምቢ ካሉ ግን جهاد መተው ሙስሊሞች ጋር ሙስሊሞች ጂሃድ ሊወጡ ነው ሲባል መተው አብረው ወጥተው ጂሃድ ካካሃዱ የምርኮ ገንዘብ ይሰጣቸዋል من المقاتلين ስለሆኑ ካልተገኘ ግን ሌሎች ሙስሊሞች ጂሃድ አድርገው ያገኙትን የምርኮ ገንዘብ ወስደው ለልአዕራብ ለነዛ አይሰጣቸውም። ሌላ ፉቀራዎች መሳኪኖች ከሆኑ ከዘካ ከሌላ ገንዘብ ይሰጣሉ እንጂ ከምርኮ ገንዘብ እንደማይሰጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። ሁለተኛ فإنهم أبوا እነዛ ከሙሽሪኮች የሆኑ ጥላቶች እምቢ ካሉ እስልምናን እምቢ ካሉ ማለት ነው። فإنهم أبوا ማለት أن يسلموا መስለምን እስልምና መቀበልን እምቢ ሸሃደተይን አናረግም ብለው ደግሞ ካመጹ እምቢ ካሉ فاسألهم الجزية ጅዝያን ጠይቃቸው አሉ። በሁለተኛ ደረጃ እኛ አንሰልምም የእናት ያባታችን ዲን ነው አንለቅም ካሉ ቀጥታ በሰይፍ አይቀሉ። ምን ይጠየቃሉ? ጅዝያ እኛ እናንተን እንጠብቃቸዋለን፣ ንብረቶቻችሁን፣ ነፍሶቻችሁን፣ ልጆቻችሁን ማንም እንዳይጫወትባችሁ الدولة الإسلامية تتضمن ዋስትና ይሰጣችኋል። የመረጣችሁትን ዲን ያዙ لكن حفظ بعد الله تبارك وتعالى እኛ እንጠብቃችኋለን። በዛ ሙቃቢል ግን ጅዝያ በአመት የምትከፍሉት ክፍያ አላመታዊ እሱን ተከፍላላችሁ ወይ ብለህ እሱን ጠይቃቸው አሉ። አሁንም አለኩ አልተነሰከም ነገሩ ተገለባብጦ ነው። ጂሃድ ሲቀር ቀረሱ እንጂ ጅዝያ አሁንም ይከፍላሉ። እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሙስሊሞች ቁዋ ካገኙ አሸባብ እንደዛ ነው የሚባለው። ተስማምቶ ካፊርና ሙስሊም አይኖርም። ብዙ ጊዜ እንደምለው እንደዚህ ተስማምቶ ጠረጴዛ ላይማ አንተ እንደዚህ ነህ አንተ እንደዚህ ነህ የለም። ገለባ የነሱ ከሆነ مستضعف ነህ የምትችለውን ዲንህን እየተገበርክ ማህበረሰብህን እያስተማርክ በዛውም ላይ ደግሞ ኢዕዳድ እያረክ የቻልከውን ትቀጥላለህ። ያን አርገህ ተደረስ አገሪቱን ማስተዳደር ችያለሁ ካልክ አገሪቱ ላይ ያሉት ኩፋሮች የሚደረጉት ከሶስቱ ወደ አንዱ ይጠራሉ። ሰላሙ ይባላል። رئيس وزراء የሚባል የለ፣ ወዚር الدفاع የሚባል የለ። ጠቅላይ ሚኒስትር በለው መከላከያው በለው ንግድ ሚኒስትር በለው ማንኛውም በለው ከእስልምና በታች ማንም ሰው እስልምናን ነው መከተል ያለበት። ተጠራቸዋል። ኃይል ካለህና ቁዋ ሲኖርህ ነው የሚደረገው። ሳይደርስ አይደረስም ብለን لا اله الا الله በሉ تفلحوا ተላቸዋል። እሺ ካሉ ምን እየተባለ ነው? ተታዋቸዋል። አንሰልምም ካሉ አስተዳደር የሚሆነው ለሙስሊም ነው እያልን ነው። እዚህ ሶስተኛው እርከን ታመጣቸዋል። ጅዝያ ክፈሉ ይባላል። طيب ጅዝያ ጠይቃቸው فإنهم أجابوك እሺ እኛማ ታላስገደዳችሁን ስለሙ ብላችሁ ካልቀላችሁን በሰይፍ ጅዝያው ችግር የለውም
ሸሪዓ ሚለውን በአመት እናስገባለን ለእስልምና ካሉ እሺ ካሉ ፈቅበል ምን ተቀበላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጂዚያ ይከፍላሉ ጂዚያውን ተቀበለ ከዛ በኋላ እነሱ እንግዲህ ምን ሆኑ ያ ሸባብ እነዚህ አህለ ዚማ ሆኑ ጂዚያን ከፍላለን ካሉ ነፍሳቸውም ንብረታቸውም ልጆቻቸውም ይጠበቁላቸዋል ሐራም እንግዲህ አህሉ ዚማ ሆኑ ጂዚያ የሚከፍል ካፊር ዚማ አህድ አለው የሱን ገንዘብ መንካት አይቻል ማሳልፈናል ዙ ኪታብ የዚሚ ገንዘብ ምንድነው ይያልና ሸባ ሐራም ወርቆ እንኳን ቢክ እሱ ካልተብቃቃ አይቻልም ብለን እዙ ብሉ ወላታል ነፍሱንም መግደል አይቻል ዚምይን የገደለ ወይ ሙአሂድን የገደለ የጀነትን ሽታ አሸትም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والحديث في صحيح الامام البخاري ለምናችን እኮ ሸባብ ህግጋት እኮ ግልጽ የሆነ ነው ያለ ስለዚህ ሙስሊሞች የበላይ ሆነው ማስተዳደር ችለው ኩፋሮች የበታች ሆነው አንየድም ወهم صاغرون ሆነው ጂዚያ እየሰጡ እንኖራለን ካሉ ወደ እነሱ ተዓሩድ ማድረግ አይቻልም ይሄ ሁለተኛው ዳዕዋ የሚደረግላቸው ወይም ደግሞ የሚቀርብላቸው አማራጭ ይሄ ሁለተኛው ነው ሶስተኛ ምን ቀረን نعم فإنهم أجابوك إلى الجزية أبيت بلو الشبلو فاقبل من فإن أبوا انبيالو እንግዲህ እስልምና ማን ሰልምም አሉ ጂዚያ ሳሲባሉ ማን ለማን ይከፍላል አለ እዛ ላይ እንግዲህ ዑዳ ተደርጓል ተዘጋጅተዋል ሙስሊሞች ብቃቱ አላቸው ለጂሃድ ሁለቱንም እንቢ ካሉ فاستعن بالله وقاتله ከዛ በኋላ ሶስተኛ ደረጃ ምንድነው በአላህ ታገዝና እስቲዓና እስቲጋታ እንግዲህ በአላህ ላይ ብቻ ነው ብለናል ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን በአላህ ታግዘ አላህን አውን ፈልገ በአላህ ላይ ተመክተ ግድያ አካሃድ ብለው ማንኛውንም አሚር ሲያምሩ እነዚህን የታሁን ያሳለፍናቸውን ወሳያዎች ብለው ነበር ወደ ጂሃድ የሚያሰማሩት ብለው بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه إن حديث يستلال فعل طيب كذبوا على حديثه على اللقم بالله تعجزنا بالله تمكاننا تقادلاتشو من يرجع المالتاتشو نبياتنا صلى الله عليه وسلم ينصرك عليه الله سبحانه وتعالى ومن نصر من دون الملة إلا من عند الله نصرك الله جايدل بقواتين بهلتاتين بمناسوتهم ተስፋ ይቆርጣሉ ኩፋሮች የደርሰው ምን ደርሰው እደረሱበት ቢደርሱ ችግሩኛ ዘንድ ነው እኛ ዲናችንን በደንብ አውቀን ብንጠብቅ እንተንሱሩላህ ينصركم እኮ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሙስሊሞች በያሉበት በያገራቸው ወደ እስልምናቸው ትክክለኛ ሆነው ተመልሰው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ያመለኩ አላህ ያዘዛቸውን እየሰሩ የቻሉትን استعداد بيعرفوا የገንዘብ ማነስም የለም የሰው ማነስ የቁጥር ማነስም እኮ የለም ሙስሊሞች ዘንድ ያለው ችግር ምንድነው አደም ተጥቢቅ الشر ዲናችንን ራሱ አላወቅነው ማንሰራው ዲናችንን አውቀን ብንሰራ የሙስሊም ቁጥር ያሸባብ العالم በጣም ብዛት ነው ያለው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ የሚያግዘን በሱ ላይ ስንመካና እስቲዓና በሱ ብቻ ስናረግ የዛ ጊዜ ነስሩ ይመጣል طيب يواصل الحديث وإذا حصرت أهل حصن النار يمشقن ባለቤት ደግሞ የከበብክ ጊዜ እንግዲህ حصن ማለት እንግዲህ ቀስር ብለውም ይፈስራሉ ለመከላከያ ለጥላት እንግዲህ የሚያዘጋጁት حصن አለ እሱ ዘንድ ሄደ የኩፋሮችን حصن ያላቸውን ኩፋሮች የከበብካቸው ጊዜ አሉ فأرادوك أنتن كفلقوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه يا الله عهدنا يا الله يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم عهد እንድታረግ الله ከተየቁ فلا تفعل እንግዲህ እንስማማለን ባይሆን ያላህንና የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ኪዳን ግባልን ካሉ እንዳትሰጣሉ ማን ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህን عهد የነብዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም عهد ብለህ ኩፋሮች ጋር እንዳትስማማ ለምን አሉ ولكن اجعل لهم ذمتك أنت راسه أمير أرجعله
እዛ የምትፋለማቸው ሰዎች አንተ ጋር እንስማማለን የአላህን የረሱሉን አህድ ስጠን ካሉ ላ የራሴን አህድ እኔ ራሴ የምሰጣችሁ ቃል ኪዳን አለ በሱ ነው የምስማማችሁ ብለህ የራስህን አህድ ስጣቸው ለምን ቢባል فإنكم እናንተ አሉ أيها المجاهدون أن تخفروا ذمامكم إنه أنه يصافوا እናንተ አን መሆኑ ነው አውላው እንግዲህ ኸይሩን አህወኑ የሚለው خبر ስለሆነ أن تخفروا ذمامكم ذمام ማለት እንግዲህ የዚማ ጀምዕ ነው ዑሁድ ማለት የራሳችሁን ቃል ኪዳን ማፍረሳችሁ አህወኑ የቀለለ ነው አሉ من أن تخفروا ذمة الله يا الله عهد كما فرس የራሳችሁን عهد ማፍረስ ይቀላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሉት እንግዲህ خفره ከሆነ ثلاثي ከሆነ እንግዲህ ጠበቀው አጃረሁ አዕጣሁ العهد ማለት ነው ተብሏል አخفره ከሆነ አሊፍ ስትጨመር ሐምዛ ደግሞ ለሰልብ ትሆናለች عهدን አጠፋበት አፈረሰበት ማለት ነው ስለዚህ تخفروا ብለን بضم التاء وكسر الفاء የሩባዒዩ ሙዳሪዕ አድርገን ነው የምንቀራ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሰውየው እንግዲህ ኩፋሮች ጋር ሲደራደር ቃል ኪዳን መግባት ሲፈልግ የራሱን ቃል ኪዳን ከሰጠ ራሱ ማፍረስ ይችላል ማለት እኮ አይደለም ከዛ ከሚመራቸው ሰዎች መካከል እንኳን ያለ ማወቅ ወይ ደግሞ ደንታ ሳይኖረው ቃል ኪዳኑን ቢያፈርስ የአሚሩ የዛውን የመጡት የሷሃቦቹ ቃል ኪዳን ፈረሰ ነው የሚሉት ጥላቶች ያላህን አህድ ብለ የረሱሉን አህድ ብለ ተስማምተህ ከሆነ ያ የተስማማችሁበት ነገር እንኳን ቢፈርስ አሐዱ አፍራድ الجيش ቢያፈርሰው የማን አህድ ፈረሰ ነው የሚባለው ያላህና የመላእክተኛው አህድ ፈረሰ ይሉና ምን ያረጋሉ ዲኑ ላይ እንግዲህ ኩነና ያመጣሉ ስለዚህ አህድ ከጠየቁ የራስህን አህድ ሰጥተህ በራስ አህድ ተስማማ እንጂ ያላህንና የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አህድ ሰጥተህ እንዳትስማማ እንግዲህ ነህዩ ተንዚህይ ነው ብለዋል البدر التمام ያለው ሰው ያያ አሁንም ሐዲሱ ይቀጥላል واذا ارادوك بيفلقوا እነዛ ኩፋሮች ان تنزلهم على حكم الله بالله حكم ላይ ልታሰፍራቸው ቢፈልጉ فلا تفعل ይሄንን አትስራሉ بل على حكمك አሁንም እዛ ላይ እንግዲህ ሲፋረዱ የአላህን حكم እንድትፈርድ ካሉ አይ የኔን حكم ብለህ በራስህ حكم አሁንም ተስማማ ለምን فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጃር ላይ የሚደረጉ አህካሞች ንሱስ ላይ ኖራቸው ይችላል አሚሩ በምኑ ነው የሚፈርደው በእጅቲሃዱ ነው በእጅቲሃድ ስትፈርድ ያ እጅቲሃድ የአላህን حكم ይስማማ አይስማማ ስለማታውቅ እኔ حكم ላይ እኔ حكم ላይ ነው ማሰፍራችሁ ብለህ በራስህ حكم ተስማማ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን የተባሉትን ነገሮች ሁሉ ዘክረው ወስያ ብለው ነበር አሚሩን ወደ ጥላት ሀገር የሚልኩት አሉ ስለዚህ እንግዲህ ውስጡ ብዙ ነገሮች አግኝተናል እስልምና ላይ ያለ ቂታል በጣም ነዚፍ የሆነና ሁሉ ቂታል እኮ ሲካሄድ ያሸባብ መገደል ያልተገባው አካል በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጂሃድ አንድ ሴት ተገኘች ነው የሚባለው ተገለ ያችንም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አረጉ ብለናል ተቆጡ ሰዎች ሰብሰብ ብለው ሆነ ፈትሁ መካ ነው ይላሉ ሌላ ገዝዋ ላይ ነው ይላሉ ከምቸት ብለው ተከማችተው እንደዛ አዩአቸው ምን ሆነው ነው እነዛ ሰዎች የተሰበሰቡት የሆነ ሴትዮ ተገላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቆጡ ለምን ገደላችኋት ما كانت هذه لتقاتل ሴት አስሎኮ አሸባብ ኺልቃዋ ለቂታል አይደለም ማይተጋደላለ ለምን ገደላችኋት በሌላ ቂሷም እንግዲህ ልትገለይ ብላ ነው ብሎ ያለ ሰውየም አለ ተብሏል አልሙሂም ቂታላችን እስልምና ጂሃድ በጣም ጥሪት ያለ ነው በዛው ፈለግ ነው መሄድ ያለበት ጂሃድ አደርጋለሁ የሚልማ አካል ዝም ብለ ተነስተ ከመሬትማ ሴቱንም ወንዱንም ህፃኑንም ምኑንም የምትጠርግ ከሆንክ የሙስሊሞችን እኮ እንደገደልክ ይቆጠራል አሁን እንደዛ አድርገው ነው እኮ አሁን የምትሰሙትን የምታዩትን የሚደረገው ምን ተደርጎ ነው ከኛው ያሉት ምን አረጉ የማይችሉት ነገር ገብተው አሁን አገሩን እንዳል አልሙሂም مع هذا ዱዓ ማድረግ አለብን ብለናል እናስብላቸዋለን المؤمن للمؤمن ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልቡንያ
يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه في أقصى الأرض مسلم وتندي كونوا سبات ما يسمان كونه دعاء ما نرق الله شو كونه ندت بلوي هنا وندم ما إنما المؤمنون إخوة سلزل المهم كان يوست يعلتهم الله سبحانه وتعالى يستكاكلاتشو طلاتوቻቸውንም الله سبحانه وتعالى الله نصر يسطاቸው በጥላቶቻቸው ላይ ዱዓ ማድረግም ያስፈልገናል ስለዚህ ይህ ሐዲስ ብዙ ረሳኢሎችን የሚያስተላልፍ ሐዲስ ነው كذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصديقም አሚር አድርገው ሲልኩ በጂሃድ ላይ 10 ነገሮች አደራ ይሉታል ተብሏል እዚሁ ሐዲስ ጋር አብረው የሚያመጡ ይኖራሉ في مظانه ማየት ሐዲሱን ለሰማነው في صحيح الامام ማላል ተብሏል مسلم لا 1731 حديث بشرحه التاي وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه حديث بخاري لاي 2747 سيون مسلم لاي دقمه 2769 حديثنا إلى وران سفسر أي سترها بغيرها لأنه أتم فيما يريده من إصابة العدو وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم له وفيه دليل على جواز مثل هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة خدعة مالله خدعة مالله እንግዲህ ይሄ ሐዲስ ደግሞ ከዓብ ኢብኑ ማሊክ የተሰኘ ሱሐቢ رضي الله عنه የሚያስተላልፈው ሐዲስ ነው ምን ይላል أن النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ካነ ነበሩ إذا أراد غزوة ዘመቻ ያሰቡ የፈለጉ ጊዜ ወራ بغيرها በሌላ ይደብቋት ነበረ ወራ የሚለው እንግዲህ አይ ሰተራሃ بغيرها ብለው ፈሰሩ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ወደዚህ ወደ ሰሜን መዝመት ሲያስቡ ስለ ደቡብ ነው የሚያወሩት ለምን ከተባለ ጥላት ምን እንዳይሆን እንዳይነቃ ይሄ ይቻላል ባይሆን እንደዚህ የሚቻለው بعد بلوغهم او ابلاغهم الدعوه ዘመቻ የሚከድባቸው አካሎች ምን ከሆኑ ነው ዳዕዋ ከተሙ በኋላ እንደዛ እኮ ነው ያልነው ትናንት ብለናል በኑል ሙስጠሊቅን ትናንት ያቆምንበት ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘነጉበት ሰዓት ነው የዘመቷቸው ብለናል ከዛ በፊት ምን ሆኖ ስለነበረ ዳዕዋ ስለደረሳቸውና እንብኝ ብለው ስለነበረ አሁንም ከذلك ዝላይ እንዳለው ጥላት ሳይዘጋጅ መከላከል በማይችልበት ሰዓት ድንገት ከች ለማለት ይሰትሯታል ወደዚህ ለመሄድ ያሰቡ ወደዛ ያለውን ወሬ ያወራሉ ወደዛ ሊሄዱ ነው እንዲባል ወደዚህ ያለው ጥላት እንዲዘናጋ ዳዕዋ ከደረሳቸው በኋላ ይሄንንም መጠቀም እንደሚቻል ከሐዲሱ እንረዳለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጃችሁን በማውጣት ለማውጣት ከፈለጋችሁ استعينوا بالكتمان ብለዋል አንድ ሐጃ ሊወጣል ከፈለግ ያን ሐጃ ለማንም አትናገር ሰበቡን ያደረስክ ምን ማድረግ አለብህ በክትማን باذن الله سبحانه وتعالى حاجه ይወጣል ከመጀመሪያው ነሽር ካረከው لكل ذي نعمه محسود ኒዕማኮ ብዙ የሚመቀኛል ያን እንዳይሆን የሚጠሩ ስላሉ ይኮላሽባል ሐጃ ስለዚህ አሁንም እዚህ መካከል አልሐርብ ኹድዓ ሚልም አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሄዱበትን አካባቢ በግልጽ አይናገሩም ነበር አብዛኛውን ገዛዋቶቻቸውን እንደዚህ ነው አድርገው ያካሃዱት ባይሆን بعد ابلاغ الدعوه ነው ብለናል በእንትኑ አይደለም በጥቅሉ ሳይሆን ሌላ ተቡክ ይመጣልን ይሆናል ተቡክ ላይ እንግዲህ ጠላት ከባድ ስለነበረ እንግዲህ አሸባብ ይሄ የሩም አለቃ በዛ ሰዓት 100,000 ሰራዊት አዘጋጅቶ ነበር ይባላል 100,000 ሰራዊት ሷሃቦች ደግሞ አክثر ተቅዲር ቁጥራቸው በውል እንኳን ባይታወቅ ያው መዝገብ ስላልነበረ በጣም ብዙ ናቸው ብለው የዘከሯቸው 30,000 ነበሩ ተቡክ የሄዱ ሷሃቦች በወጉ ያልታጠቁ በአንድ ግመል ላይ እየተተካኩ ለ3 ለ4 ለ5 ስንት ናቸው ቁጥራቸው 30,000 ሙቃቢል
ስንት ይሆናል? አንድ ከ3 በላይ ማለት ነው ለ100,000። ስለዚህ እዛ ላይ ብቻ ተውሪያ ተተዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጣ ይሆናል። እዛ ላይ ግልጽ ማወቅ ስላለባቸው አዱው እያልን ነው። ቁጥሩ ብዙ ነው፣ ሸዲድ ነው፣ አገሩ ነው የሚከደው። እነዚህ ቁጥራቸው አናሳ ነው። كذلك ዝግጅታቸውም ሲላሐን ወመርከበን ወዛደን ወማአን በጣም የለም። እንደዛ ስለሆነ ግልጽ አድርገው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁልጭ አድርገው እንቀጩን ለሷሃቦቻቸው የተናገሩት ተቡክ ዘመቻ ላይ ብቻ ነው ይላሉ አህሉ ሲር። እዚህም ብሉግም ላይ ይመጣልን ይላል። وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. أصل الحديث في البخاري اللال. طيب زلاي صحيح المشكاه 3933 حديثنا إلى مخرجو صحيح رواه أحمد 5444 እና 45 وأبو داود 2655 والنسائي في الكبرى 591 والحاكم 216. وأصله في البخاري لملو بخاري 3160 حديث عنه عن النعمان بن مقرن قال ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى النعمان بن مقرن كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح الرياح أرواح وتحضر الصلوات. እንግዲህ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ጂሃድ ያው ሸርጡ ተሟልቶ ሙጃሂዶች ጂሃድ ሲያካሂዱ አብዛኛውን ሰባህን ነው የሚያካሂዱት። بعد صلاة الفجر የዛ ጊዜ ምን ያረጋሉ ብለናል? ዘመቻ ይካሄዳል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ينصر جنده وإن جندنا لهم الغالبون ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ችግሩ እኛ ዘንድ እኛ ጁንዱላህ ነን እንላለን። ጁንዱላህ ሳትሆን ጁንዱላህ ብትል አይሆን። የኛ ጁንድ ከሆነ እኛ እናግዘዋለን ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። وإن جندنا لهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا الله قال አይቀየር። ስለዚህ እንግዲህ አንተ ጁንዱላህ ነኝ የምትለው ወይ ህዝቡላህ ነኝ የምትለው ሳትሆን ሆኖ ነው እንጂ የአላህ ጁንድ ከሆንክ የአላህ ሰራዊት ከሆንክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኛ ሰራዊቶች የበላይ አቸናፊ ናቸው ብለዋል። لا تبديل لكلمات الله. ስለዚህ ሶባሃን ያካሂዳሉ ዘመቻ። ይሄ ነው ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገኘው። ኸይበርም ሌሎችም ላይ እንዳልነው ሶባህ። ይሄ النعمان بن مقرن የተሰኘ ሰሃቢ እንግዲህ 7 ወንድማማቾች ናቸው ብለናል። ሁላቸውም ሱህባ አላቸው። ሁላቸውም ሂጅራ አድርገዋል። معقلም ወንድሙ ነው ይላሉ صاحبul بدر لكن راوي هنا معقل بن مقرن ነው ያ النعمان ብለው ያሰብታሉ። አላይማ ለም يوافقوه عليه معقل بن مقرن ሳይሆን ከالنعمان بن مقرن የሚያወራው ሌላ معقل بن يسار የተሰኘ ሌላ صحابي ነው። እንግዲህ ሁለታቸውም ሙዘይና ይሄ النعمان بن مقرن واخوته مزنيون من مزينا ናቸው። እሱ ምን ይላል? شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الملائكተኛ ተጥጃለሁ አይቻለሁ ነው። اذا لم يقاتل اول النهار እቀኑ መጀመሪያ ላይ ቂታል ካላካሃዱ اخر القتال መጋደልን ሲያዘገዩ አይቻለሁ حتى تزول الشمس ፀሐይቱ እስከምትወገድ ድረስ እስከምትዘነበል ማለት ነው። እንግዲህ ከኩኩል ሰማይ ወደ ምዕራብ ዘንበል እስከምትል ድረስ ያስአኽሩ ነበር። وتهب الرياح ንፋሶች እስከሚነፋፍሱ ድረስ وينزل النصر يا الله እርዳታ Subhanahu Wa Ta'ala እስከሚወርድ ድረስ አሉ። እንግዲህ አወለን ቅድም እንዳልነው ሶባሃን ነበር ቂታል የሚያካሂዱ። በሆነ ምክንያት ሶባሃን አወለ النهار ቂታል ማካሄድ አለፈ። ምን ይደረጋል ነው ከዛ ሐዲስ ምን ተጠቀመው? ዱሃ ምናምን ላይ ቂታል አይካሄድም። ዛሬ ፀሐይ በጣም ይበረታል። ምን ይላል? የቂታል ሰዓት አይደለም። ዙሁር ተሰግዶ እንግዲህ ሚነፋፍስ ንፋስ አለ። እዛ ላይ ነው ቂታል የሚያካሂዱት።
تزول الشمس وتهب الرياح نبياتنا صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا بلا وأهلكت عاد بالدبور الله سبحانه وتعالى ብዙ ጁንዳ አለው خندقን ቂሳውን አሳልፈናል በምንድነው የበታተናቸው በንፋስ እኮ በአውሎ ንፋስ ስለዚህ አሁንም ንፋስ ሲነፋፍስ እንደገና ዙህር ተሰግዶ አውቃት الصلوات يا شباب ساعه الاجابه ናቸው ተብሏል እዛ ላይ ሙጃሂዶች ቀልባቸውን ሐዲር አድርገው خاشعين ሆነው ሶላታቸውን ይሰግዱና يدعون الله سبحانه وتعالى بالنفس እንዳግዛቸው አላህን سبحانه وتعالى ዱዓ ያረጉና رياح تنفافسال እዛ ሰዓት ላይ الله اكبر بسم الله الله اكبر ብለው ወደ ጂሃዳቸው ሲገቡ ينزل ماذا ينزل النصر من عند الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂታል የሚያካሂዱት غالبا صباحا ነው ያ ካለፈ ደግሞ بعد الزوال ሶላት ተሰግዶ ሲያበቃ ምትነፋፍስ ንፋስ አለች ዱዓቸውን ምናቸውን አድርገው የዛ ጊዜ ነው ቂታል ሲያካሂዱ ያየሁት ብሎ النعمان ابن مقرن ያስተላልፋል ሐዲሱን እንደሰማነው الامام احمد في المسند والثلاثه ማለት እንግዲህ ያው አቡ ዳውድ ትርሚዚ ነሳኢ ማለት ነበር ዝላይ ያመጡት አቡ ዳውድን እና ነሳኢም في السنن ሳይሆን في الكبرى ነው ያመጡት ትርሚዚ ላይና ሌላው ላይ እንግዲህ في سنن النسائي صغرى المجتبى ይታያል ሐዲሱ ነው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم